नमस्कार मु ज्योतिष प्रशांत आपण मोर ए टारो कार्ड रीडिंग वीडियो को आपण मानक स्वागत करुच्ची। चलतु आज देखा आपण पार्टनर आपण प्रति कौन लव करेंट फिलिंग्स अच्छी एवं कौन लव इमोशन अच्छी मु पूरा डिटेल आ विस्तीर्ण भाव में कहबी। आपण पार्टनर आपण प्रति कौन भावुं बाबद को लेकिन आउ जदि मो वीडियो को आपण आरंभ शेष पर्यंत देखुंट वीडियो को लाइक करने चैनल को सब्सक्राइब करने के मन में उणा करेंगे ना। जहाँ आपणकर समस्या अच्छी आपण पार्टनर को लेकिन मत आप कंटाक्ट करेंगे। मोर कंटाक्ट नंबर देती मु कंप्लीट भाव में आपन को हेल्प करी और रेमेडीज देवी आउ जोटा कि आपणकर दैनंदिन जीवन में जो समस्या दे गति करुँच पार्टनर को लेकिन से केमी मुक्ति पाइबे केमी सुख शांति रे। ठीक अच्छे आम आरंभ करवा। यही भिडियोटी आरंभ करिया पूर्व प्रभु जगन्नाथंकर जहाँ आम प्रति आशीर्वाद अच्छी आउ आम प्रति जहाँ कृपा अच्छी ताहा आउ कार्ड रे जहाँ बाहर टारो कार्ड रीडिंग टारो कार्ड रे जहाँ बाहर मु ता ही कहबी किसी मन गढ़ा कहानी नुहे। मे भी जो कथाटी मु कहबी आपन को से कथा कनेक्ट हो पारे मे भी न हो पारे तथापि देखिबा जहाँ भी होउची केमती आपण समस्या मुक्ति पाइबे। ये वीडियो आरंभ शेष पर्यंत देखिले गोटे कन्क्लूजन पॉइंट रे आपण पहुँची पारिबे। ठीक अच्छे हम आरंभ करवा। जहाँ हो ना कहीं आपण मैंने जितेबाला जो आपण पार्टनर को लेकिन जो समस्या भितर अच्छी आउ से तार किसी समाधान बाट आपण खोजिकी पाई पारु नाहंती। धीरे धीरे आपण से कथा को लेकिन बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाउछन, बहुत दुख कष्ट जंत्रणा अच्छी जहाँ को से दुख कष्ट जंत्रणा कथा कहले ना सी बुझुची ना आपन के माने कि सेतुरु केमि मुक्ति पाइबे आपन से कहउचंदी उल्टी आपन को थट्टा करूचंदी बहुत माने उपहास करूचंदी। ठीक अच्छे कि जाहु ना कहीं भगवान तो समस्त सब परिका बुद्धि दे नाहंती कि भगवान समस्त सब परिका मनीष परिका गढ़ी नाहंती। किछि ना किछि लोक अच्छंदी हमहु सहाय्य करिवे। एक्जाक्टली मु कहबी आपन केतिक प्रतिश्रुति दूची जहाँ भी प्रोब्लेम अच्छी मत कंटाक्ट कले मु मोर पर्सनल नंबर देइची मु तार समाधान बाट आपन देखेबी। ठीक अच्छे जहाँ होना कहीं कौन से प्रोब्लेम अच्छी आपन पार्टनर आपन को लेकिन कौन भावुंट मन में आपन प्रति कौन अच्छी बाकी सी कौन आपन ठार आशा करुँच कि से आशा आशार कहीं रही जाऊँ स्वप्न स्वप्न रही जाऊँगी आपन जहाँ चिंता करुँच से चिंता चिंतार ही रही जाऊँगी। देखंतु जितेबाला आपण आपण पार्टनर गोटे प्रपोजाल दौरान कि हाँ आम फ्यूचर एवं करवा आउ आमको जहाँ समस्या अच्छे आम दुई जन भितर से समस्या को समाधान करी केमती आगो को जावाई आपण बहुत भल भल प्रतिश्रुति आपण पार्टनर को दियंती, बहुत भल भल प्रपोजाल दियंती। बाकी से प्रपोजाल ना आपण पार्टनर केबे राजी होती ना सब डिसएग्री करती केबे ना केबे कौन सी परिस्थिति आसिले से फटकिना आपण को मना कर दौरान बार बार आपण को कौन कर इग्नोर करुँच आपण को भारी माने छोट नजर देखुं टिके कथा को आप गाली करुँच गोटे टिके कथा को आपण को उपरकू फिंगा फोबड़ा करुँच चिडुंट रागुंट कथबार्ता बंद कर दौरान ब्लॉक कर दौरान आउ संपूर्ण भाव में आपन ठार दूरे जावाई सी माने मन में भावी दौरान हे ए लोक पाखे किए रही लोक मोर किसी बुझुनी एमती गोटे से भावुं आपन को नहीं किंतु जस्ट आपण मन में किंतु सेमिति नहीं आपन चाहूँगी पार्टनर जहाँ होना कहीं मुझे साथी रही जेहेतु आपन भल पाती आपण विश्वास करती आपण बहुत आदर करती किंतु सी से जिनटा बुझी पारते ना आपण को उल्टी खराब भावती तेणुक आपण चिंताधारा जहाँ अच्छी किंतु सी आपण चिंताधारा आपण कथा को सी बुझापी बहुत समय भी लगी जाऊँगी। देखो मु आपण को एति कहबी जदिओ सेमती किसी प्रोब्लेम दे गति करुँच से समाधान केमिति मुक्ति पाइबे आपण पार्टनर आपण को सब कष्ट दौरान दुख दौरान आपण कथा को भाविला मात्रे बहुत माने सफर हो जाउछन जोटा कि आपण कहा कही पारु ना आपण मन भांगी जाउची से आप सब ना चाकरी रही पार्टी ना कौन कम कर ना कुआड़े जापी किसी हो पारुनि धीरे धीरे आपण भर डिस्टर्बेंस लाइफ क्रिएट हो जाऊँगी धीरे धीरे से कथा को लेकिन बहुत बड़ आकार रे धारणा करुँची।
ଯେତେବେଳେ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛି ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କି ହଁ ମୋ ପାର୍ଟନର ଏମିତି କାହିଁକି ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କିଛି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ହଁ ମୋ ପାର୍ଟନର ଏମିତି କାହିଁକି ହେଉଛି, କି ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ରହିଯାଇଛି, କି ତା'ର ଏକ୍ସ ପାର୍ଟନର ସହିତ ସେ ସମୟ ବିତାଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, କିମ୍ବା ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ପୁରା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଛନ୍ତି। ନହେଲେ ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲେ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳି ଯାଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି? ଆଗରୁ ତ ଠିକ୍ ଥିଲା, ଆମର ଆପଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସୁନ୍ଦର ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା, ବହୁତ ଆଦରତା ଥିଲା, ସ୍ନେହ ମମତା ଥିଲା। ମୋତେ ଏମିତି କୌଣସି ଦିନ ନାହିଁ, ଏମିତି କୌଣସି ସମୟ ନାହିଁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କେୟାର କରୁନାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେ ସେୟାର କରିନାହାନ୍ତି। ବାସ୍ ଆପଣ ବି ସେମିତି ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି। ସେ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସେୟାର କରୁଥିଲେ, ଠିକ୍ଠାକ୍ ସବୁ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ସମୟ ଏମିତି ବାଗରେ ହେଇଗଲା, ଟାଇମ୍ ସାପେକ୍ଷ କରିଗଲା, ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ମାନେ ଚିନ୍ତାଧାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଗଲା। କାହିଁକି ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ନା ତାଙ୍କର ଏକ୍ସ ପାର୍ଟନର ସହିତ କିମ୍ବା ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟିରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛି ବୋଲି ଆପଣ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିନେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କେତେ ସତ କେତେ ମିଛ ଆପଣ ସେଇଟା ପ୍ରୁଫ୍ ଖୋଜି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ଆଗକୁ ରିସ୍କ ନେବା ପାଇଁ ଆଉ ଆଗଭରା ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦିଓ ବି ସେମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଯଦି ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି କି ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ପାର୍ଟନର ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟିକି ହଟେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। ମୁଁ ମୋର ପର୍ସନାଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ମୋର ପର୍ସନାଲ୍ ରିଡ଼ିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ରେମେଡ଼ିଜ୍ ଦେବି। ଆଉ କ'ଣ ବାଟ ହେଇପାରିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ମୋର ଅନ୍ତରର ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ପରିବାର ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ କନେକ୍ଟ ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ। ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଅଛି ମୋତେ ଆପଣ ସେୟାର କରିପାରିବେ, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଟ୍ସ ଓକେ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଗକୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରକୁ ଯେଉଁ ନଜରରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି, ସିଏ କିନ୍ତୁ ସେଇ ନଜରରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଫିଲିଙ୍ଗସଟାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେୟାର କରନ୍ତି, ସେ ସେୟାରଟାକୁ ସେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବହୁତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତି, ବହୁତ ଖରାପ ଭାବନ୍ତି, ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ି ହେଇଯାଆନ୍ତି, ବିରକ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆପଣ କେବେ ସେ କଥାକୁ ମାଇଣ୍ଡ କରନ୍ତିନି, ତଥାପି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି କେମିତି ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭୁଲିଯାଉ, ମୋ ସହିତ ରହୁ। ନିଜର ଯେଉଁ ମାନେ ରହିଛି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲିଟି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ପେଶିଆଲିଟି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି, ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର କେୟାର କରିବା, ଭଲ ପାଇବା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଗୋଟେ ସାରା ଜୀବନ ଦୁଇ ଜଣ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ଇଚ୍ଛା, ବଟ୍ ସେତିକି ଆପଣ ପାର୍ଟନର କରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ରିଏଲ୍ ଘଟଣା କ'ଣ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଯେତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନୂଆ ନୂଆ ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଲାଇଫ୍ ନ ହଉ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନା ବହୁତ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ଅଛନ୍ତି। ତଥାପି ବି ଆପଣ ମନରେ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ଆପଣ ବି ଚାହିଁଲେ ବି ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟା ଆପଣ ଖୋଜିକି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଆପଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରିଲେସନସିପ୍ଟା ଭଲ ରହୁ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ରହୁ, ଗୋଟେ ମାନେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ନା କେବେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି, କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକି ଆଉ ରିଲେସନସିପ୍ ଖରାପ ନ ହଉ, କିମ୍ବା କଥା କଟାକଟି ନ ହଉ, ମତାନ୍ତର ନ ହଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ହଉ ନା କାହିଁକି ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଯାଉ। ଟାଇମ୍ ସମୟ ତ ଖରାପ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟକୁ କେମିତି ଆମେ ମାନେ ସାମ୍ନା କରିକି କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ? ଆଉ ସବୁବେଳେ ନା ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନ ହଉ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହଉ ନା କାହିଁକି ସେ କଷ୍ଟକୁ ସାମ୍ନା କରିକି କେମିତି ଟୁଗେଦର ହେବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଲାଇଫ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଲାଇଫ୍ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହେଇଛନ୍ତି। ବଟ୍ ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ଭିତରେ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଇଯାଇଛି ଧୀରେ ଧୀରେ। ଆଉ ନା ପାର୍ଟନର ବୁଝୁଛନ୍ତି, ନା ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ ସେ କ'ଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ସବୁବେଳେ କଳି ଝଗଡ଼ା ମାନେ କ'ଣ ସବୁ ହେଇଯାଉଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଇଗ୍ନୋର କରିକି କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ସହିତ ମାନେ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସ ପାର୍ଟନର ସହିତ ସମୟ ବିତେଇବା। ଗୋଟେ ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରକୁ, ସେଇ ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ଜଣକ ହେଲା ତାଙ୍କର ଏକ୍ସ ପାର୍ଟନର, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ସହିତ କେମିତି କନେକ୍ଟ ହେଇଛି, ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏବେ ସମୟ ବିତାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ବହୁତ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଯେହେତୁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନସାଥୀ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା ଅଛି କି ମୁଁ ଯେହେତୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛି କି ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତରର ଇଚ୍ଛା ମୋ ପାର୍ଟନର ସହିତ କେବେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନ ହଉ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ଇଚ୍ଛା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛାଟା ଇଚ୍ଛାରେ ରହିଯାଉଛି ଆଉ ହେଇପାରୁନି କାହିଁକି? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଆପଣ ଯେଉଁ ସବୁ ସିକ୍ରେଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ସିକ୍ରେଟ୍ଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଓପେନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ନା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସ୍କୋପ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେତିକି ସତ୍ୟତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଇଯାଇଛି କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକି, ସେତେବେଳେ ସେଟାକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗୁଛି, ତା ସତ, ତା ଟ୍ରୁଥ୍, ତାର କ'ଣ କରିବା ଆମେ? ଯେତେବେଳେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସଟା ହେଇଛି, ତା ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସଟା କେମିତି ଆମ ସମାଧାନ କରିବା, ତାର ବାଟ କ'ଣ ହେଇପାରିବ, ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। କ'ଣ ରିଏଲ୍ କଥାଟା କ'ଣ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତରର ଇଚ୍ଛା, ସେଇଟା ଆପଣ ଯେତେ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ହାର୍ଟ ଭିତରୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି 12 ପ୍ରକାରିଆ 17 ପ୍ରକାରିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି ଶୁଣିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଆପଣ କିଛି ଡିସାଇଡ଼୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଏ ଲୋକ ମୋ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ମଣିଷ ନା ମଣିଷ ନୁହେଁ, ଇଏ ଆପଣ ପାଇଁ ଠିକ୍ ମଣିଷ ନା ନୁହେଁ, ଆଉ ଏ ଲୋକ ସହିତ ଯଦି ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ରହିବି, ମୋ ଜୀବନ ସବୁବେଳେ ଅଶାନ୍ତିରେ କଟିବ। କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛି? ଆଉ ସେ ରିଏଲ୍ ଘଟଣା କ'ଣ? ଆପଣ ଯାହା ଗୋଟେ କହିଲେ ବି ସେ ଏତେ ଇରିଟେଟେଡ଼ ବିରକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ନା ସବୁ ଦୁଃଖମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି କିଛି କରିବା ପାଇଁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କେଜାଣି ତାଙ୍କ ମନରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିଏଲ୍ କଥାଟା କ'ଣ ଚାଲିଛି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଭାରି ଇଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାସନ୍ ଅଛି କେମିତି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା, ଗୋଟେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା, ଗୋଟେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା, ବଟ୍ ସେତିକିଟା କାହିଁକି ଗୋଟେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଲାଗୁନି, ଭାରି ଅସୁବିଧାରେ ଆପଣ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଗୋଟେ ନିଜର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଟି ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣ ହରେଇ ବସିଲେଣି, ଯେଉଁ ପଜେସିଭନେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ପ୍ରତି, ଯେଉଁ ମାନେ କ'ଣ ପଜେସିଭନେସ୍ କହିବାର ଅଛି, ଯେଉଁ ଅଧିକାର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି, ସେ ଅଧିକାର ସେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେମିତିକି ଆମେ କହିବା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯାହାକୁ ଜୀବନସାଥୀ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଧିକାରଟା, ସେ ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଛଡ଼େଇ ନେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ, ନାହିଁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ନିଜର ତାଙ୍କ ଚାହିଁଲେ ଯେମିତି ଆପଣ ଗୋଟେ 2 ଜଣ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା କଥା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେତିକି ନାହିଁ, ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଇଯାଇଛି, କଳି ଝଗଡ଼ା ମତାମତର ଚାଲିଛି, ସଂଘର୍ଷମୟ ଚାଲିଛି, ମାନେ ଏବେ କୌଣସି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ଚାହିଁଲେ ବି ଆଉ ହେଇପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବଟ୍ କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମନ ହେଲା କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ସେଇ ଇଚ୍ଛାଟା ଗୋଟେ ସେମିତି ତ, ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ନା ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରେ ତା ପାଇପାରେ ନାହିଁ, ତା ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ବି ତା ମାନୁଛେ, ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରତି ଅଧିକାର ଅଛି, ଯାହା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି, ଯାହା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଲୋକ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଉଛି, ସେଇ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଇଗ୍ନୋର କରୁଛି, ସେଇ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ 12 ପ୍ରକାରିଆ 17 ପ୍ରକାରିଆ କଥା କହୁଛି, ଆଭଏଡ଼ କରୁଛି, ବ୍ୟବହାର ଖରାପ କରୁଛି ନା, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଇଯାଉଛି, ଭାବିପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରାଉଛନ୍ତି, ବଟ୍ ସିଏ ସେଟାକୁ ମାନିବାକୁ ରାଜି ହିଁ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁକରି କ'ଣ କରାଯିବ, ସେ ଯେଉଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭନେସ୍ ଆସୁଛି, ମୁଁ କେବେ ବି ଲୋକକୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ, ଯେତେ ସମସ୍ୟା ହେଉ ସାମ୍ନା କରି ବରଂ ତାକୁ ମୁଁ ନିଜର କରିକି ରଖିବି, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏମିତି ଭାବି ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାବନାଟା ତ ଭାବନା ଭିତରେ ରହିଯାଉଛି, କ'ଣ କରାଯିବ? ଆଉ ଯେଉଁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ନିବିଡ଼ ଯେତେ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ, ଯେତେ ନିବିଡ଼ତା ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ, ସବୁବେଳେ ନା ଭଲ ପାଇବାଟା ନା ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଦୀର୍ଘ, ଗୋଟେ ଆମେ କହିବା ବହୁତ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆଉ ବହୁତ ସର୍ଟ ମଧ୍ୟ, ଯେ ସମ୍ପର୍କଟା ଏମିତି ଏକ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ଚାହିଁଲେ ବି ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ନ ଚାହିଁଲେ ବି ଏଇଟା ହେଇଯାଉଛି, ଆପେ ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ, ତାଙ୍କ ମନ ସହିତ ଆପଣ ମନ ମିଶାଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ସହିତ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ମିଶାଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଶରୀର ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ସହିତ ମିଶାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ସବୁ କନେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କନେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ହେଇପାରୁନି। ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଚାଲିଛି, କିଛି ଏମିତି ନାହିଁ, କିଛି କୌଣସି ହେଇପାରୁନି।
ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ ମାନେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଯେ ଆପଣ ପାର୍ଟନରକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ରହିଗଲା। ବଟ୍ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହା ହଉ ନା କାହିଁକି ଶେଷରେ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦୁଇ ଜଣ ଏକତ୍ରିତ ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ହେଇପାରୁନି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇପାରୁନି, ଯେଉଁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇବା କଥା ଆପଣ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। କେମିତି ସେସବୁ ଜିନିଷରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ, ମୁଁ ଏଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ କହି ମୋର ପର୍ସନାଲ୍ ରିଡ଼ିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ମୋତେ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମାପ୍ତ କରି ରହିଲି। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।